تاجروں نے بھی لاک ڈاؤن کو مسترد کیا. دوسرے روز بھی جزوی طور پر دکانیں کھلی رکھیں. دکانداروں نے موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن لگانا ناانصافی اور تاجر کش منصوبہ قرار دیا. حکومت نے اوگرا کو 15 روز بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی اجازت دے دی. آل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن نے فیصلہ مسترد کیا. اقدام پیٹرولیم انڈسٹری کے لیے تباہ کن قرار. فیصل آباد کی سٹی گورنمنٹ ڈسپنسریوں میں صرف چیک اپ ہوگا. دوائی باہر سے ہی لینی پڑے گی. کھانسی، پیٹ درد اور خارش سمیت دیگر امراض کے ادویات نایاب. غریب مریض نجی میڈیکل سٹورز کا رخ کرنے لگے. عید پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فیسکو کا بڑا فیصلہ. فیسکو آپریشن سٹاف کی چھٹیاں منسوخ. 2400 ملازمین عید کے تینوں دن ڈیوٹی پر رہیں گے. سی ای او فیسکو نے احکامات جاری کر دیے. عید پر سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھا دی گئی. ادرک 300 کی بجائے 450 روپے، لہسن 200 روپے کلو میں دستیاب. ٹماٹر 120 تو سبز مرچ 150 سے 200 روپے کلو ہو گئی. شورکوٹ میں میدے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ. دکاندار فی من قیمت 700 روپے بڑھا دی. مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کو تنخواہیں میں کوئی ریلیف نہ مل سکا. فیصل آباد کے کلرکس بھی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر نالاں. گورنمنٹ اسکول سینئر سٹاف اور پنجاب ٹیچرز کا احتجاج کا فیصلہ. ایپکا کے ہمراہ ملک گیر تحریک چلانے پر غور. لاک ڈاؤن میں فیصل آباد کی کسی بھی یونیورسٹی سے طلباء کو فیسوں میں ریلیف نہ ملا. پنجاب یونیورسٹی نے ٹیوشن فیس کے علاوہ تمام فنڈز معاف کر دیے. دیگر یونیورسٹیوں کے طلباء کا بھی فیسوں میں کمی کا مطالبہ. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے داخلہ مہم جاری. جنگ کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں داخلے نہ ہونے کے برابر. ماہرین تعلیم نے شرح خواندگی میں گراوٹ کا خدشہ ظاہر کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تمام ڈگری پروگرامز میں داخلوں کا اعلان. میٹرک اور انٹر کے داخلوں کے لیے 15 اگست آخری تاریخ. گریجویشن اور ماسٹرز پروگرام میں 8 ستمبر تک داخلے بھیجے جا سکیں گے. جنگ میں بارشوں سے بسیدہ عمارتیں گرنے کا خدشہ. غلہ منڈی کی 115 دکانیں تعمیر و مرمت کرائی جائیں. چیئرمین مارکیٹ کمیٹی احمد حسن بروانہ نے دکان مالکان کو نوٹسز جاری کیے. پیر محل کا تحصیل اسپتال 7 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا. رورل ہیلتھ سینٹر کو ٹی ایچ کیو بنانے کا عمل تاحال نامکمل. 4 سال قبل نئے بلاک پر کام شروع کیا گیا. تعمیر اب بھی ادھوری. محکمہ بلڈنگ نے مزید وقت مانگ لیا. کمالیہ کے محلہ فاضل دیوان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کی شکایات. الیکٹرانک اشیاء خراب ہونے لگی. شہری مشکلات کا شکار. مہنگائی نے جینا محال کر دیا. نئی چیزیں کیسے خریدیں؟ متاثرین کی دہائی. صحت دشمن عناصر کی پکڑ. فیصل آباد میں ڈرگز کا ٹیم سرگرم. ایڈز اور ہیپاٹائٹس کا سبب بننے والے 2 میڈیکل سٹور سیل. ڈرگ انسپیکٹر نے سٹور سے نشاور انجیکشن اور ادویات برآمد کی. پی ایچ اے فیصل آباد میں 5 سے زائد عارضی ملازمین کام کرتے 5 سال ہو گئے. تاحال مستقلی کا پروانہ نہ ملا. ملازمین کو ڈی جی عاصمہ اعجاز کو سنوائی کی دہائی. محکمہ صحت فیصل آباد کے درجہ چہارم ملازمین کو مستقلی کی نوید. 3 سالہ مدت ملازمت پوری کرنے والے ملازمین سے کاغذات طلب. اسٹامپ پیپر وصول کر کے 3 روز میں رپورٹ جمع کروانا ہوگی. فیسکو کے ایکسین کنسٹرکشن محمد سلیم شاہ کو معطل کر دیا گیا. سی ای او شفیق الحسن نے محکمانہ غفلت پر ایکشن لیا. ڈی جی ایچ آر فیسکو کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. تحصیلدار تاندیا والا ثاقب خان کا صدر فیصل آباد تبادلہ. میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام الوداعی تقریب. اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون اور چیف آفیسر اکرام اللہ نے تحائف کیے. پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ احمد پور سیال کے عہدیداران کا چناؤ. انصر علی عباس صدر، ملک سلطان نائب صدر، جاوید اقبال جنرل سیکریٹری منتخب. نجف علی کو انفارمیشن اور مجاہد سلطان کو فائنانس سیکریٹری بنا دیا گیا.
मुत्तहिद खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करने का अज़्म। मुस्लिम लीग नून जंग की जानिब से खुसूसी चैरिटी फंड कायम। ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद ने लिस्टें मुरतब कर ली। पाकिस्तान बैतुल माल स्क्रूटनी कमेटी का फैसलाबाद में इजलास। 30 अफराद में 3 लाख की रकम तकसीम की जाएगी। 100 से ज्यादा जमा शुदा दरखास्तों की स्क्रूटनी। ईद के बाद दोबारा इजलास होगा। अहमदपुर सयाल में प्लान्स फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम जारी। वागुजार नए कब्रिस्तान की शनाख्तगाह में पौधे लगाए जाने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली, टाइगर फोर्स और अहले इलाका ने पौधे लगाए। तालीमी इदारों का फैसलाबाद को सरसब्जो शादाब बनाने का आज़म। हिलाल अहमद और निजी कॉलेजेस के तहत सुपीरियर कॉलेज में तकरीब। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी यूसुफ, कोऑर्डिनेटर हिलाल अहमद, सरदार बाबा डोगर और जनरल सेक्रेटरी कॉलेजेस कासिम बुटर समेत दीगर ने पौधे लगाए। टोबा टैक्सिंग के ताजिरों ने भी लॉकडाउन को मुस्तरद किया। दूसरे रोज भी जुज़वी तौर पर दुकानें खुली रखी। दुकानदारों ने मौजूदा हालात में लॉकडाउन लगाना नाइंसाफी और ताजिर कुश मंसूबा करार दिया। हुकूमत ने ओगरा को 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की इजाजत दे दी। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद किया। इकदाम पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार। फैसलाबाद की सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों में सिर्फ चेकअप होगा। दवाई बाहर से ही लेनी पड़ेगी। खांसी, पेट दर्द और खारिश समेत दीगर अमराज के अद्वियात नायाम। गरीब मरीज निजी मेडिकल स्टोर्स का रुख करने लगे। ईद पर बिजली की बिला तासुल फराहमी के लिए फेस्को का बड़ा फैसला। फेस्को ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। 2400 मुलाजमीन ईद के तीनों दिन ड्यूटी पर रहेंगे। सीईओ फेस्को ने अहकाम जारी कर दिए। ईद पर सब्ज मसालाजात की कीमतें बढ़ा दी गई। अदरक 300 की बजाय 450 रुपए, लहसुन 200 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 120 तो सब्ज मिर्च 150 से 200 रुपए किलो हो गई। शोरकोट में मैदे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। दुकानदार की मन कीमत 700 रुपए बढ़ा दी। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को तनख्वाही में कोई रिलीफ न मिल सका। फैसलाबाद के क्लर्क्स भी तनख्वाहों में इजाफा न होने पर नाला। गवर्नमेंट स्कूल सीनियर स्टाफ और पंजाब टीचर्स का एहतजाज का फैसला। एप्का के हमरा मुल्क गिर तहरीक चलाने पर गौर। लॉकडाउन में फैसलाबाद की किसी भी यूनिवर्सिटी से तलबा को फीसों में रिलीफ न मिला। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ट्यूशन फीस के अलावा तमाम फंड्स माफ कर दिए। दीगर यूनिवर्सिटियों के तलबा का भी फीसों में कमी का मुतालबा। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से दाखिला मुहिम जारी। जंग के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में दाखिले न होने के बराबर। माहिरीन तालीम ने शरह खानदगी में गिरावट का खदशा जाहिर किया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का ऐलान। मैट्रिक और इंटर के दाखिलों के लिए 15 अगस्त आखिरी तारीख। ग्रेजुएशन और मास्टर्स प्रोग्राम में 8 सितंबर तक दाखिले भेजे जा सकेंगे। जंग में बारिशों से मुसीदा इमारतें गिरने का खदशा। गल्ला मंडी की 115 दुकानें तामीर और मुरम्मत कराई जाएं। चेयरमैन मार्केट कमेटी अहमद हसन बरवाना ने दुकान मालिकान को नोटिस जारी किए। पीर महल का तहसील अस्पताल 7 साल बाद भी फाल न हो सका। रूरल हेल्थ सेंटर को THQ बनाने का अमल ताहाल नामुकम्मल। 4 साल कबल नए ब्लॉक पर काम शुरू किया गया। तामीर अब भी अधूरी। महकमा बिल्डिंग ने मजीद वक्त मांग लिया। कमालिया के मोहल्ला फाजिल दीवान में गैर इलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की शिकायत। इलेक्ट्रॉनिक अशिया खराब होने लगी। शहरी मुश्किलात का शिकार। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। नई चीजें कैसे खरीदे, मुतासरीन की दुहाई। और चक जुमरा में फ्रैंकलिन एंड क्लेमेंटिस मेमोरियल लाइफ स्कूल और प्रेस्बिटेरियन चर्च की इफ्तिताही तकरीब। ऑल पाकिस्तान प्रेस्बिटेरियन चर्चिस के चेयरमैन डॉक्टर अजमल और सेक्रेटरी जनरल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान मियां महबूब हुसैन की शिरकत। खातीन में इस्लाही मशीरें तकसीम की। मसीही बरादरी के साथ केक काटा।